Okay, ma'am, start. స్క్రీన్ షేరింగ్ రావట్లేదు, డిజేబుల్డ్ అని వస్తుంది, పోస్ట్ డిజేబుల్డ్ అని వస్తుంది. Okay, ma'am, check now. Okay, children. Today, so previously we have done water lesson. No? Now today we are going to discuss about soil, our life. It is a 7th class lesson. So today we will discuss the concepts in this lesson. So first, what is soil? What is soil? Soil is the uppermost layer of earth crust. అంటే ఎర్త్ పైన ఉన్న లేయర్ ని, మొత్తం అప్పర్మోస్ట్ లేయర్ ని మనము సాయిల్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ రాక్ పార్టికల్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కాల్డ్ హ్యూమస్. సో ఎక్కువగా అది ఎట్లా తయారైంది? రాక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి పైన లేయర్ లో, ఇంకా హ్యూమస్, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కాల్డ్ హ్యూమస్. హ్యూమస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద డీకంపోజ్డ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. అంటే అన్ని చనిపోయినవి, జంతువులు, మొక్కలు, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ చనిపోయిన ఉంటాయి కదా, అవన్నీ డీకంపోజ్ అవుతాయి. ఇంకా లీవ్స్, లిటర్, ఇవన్నీ కలిపి హ్యూమస్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. సో యాజ్ వాటర్, ఎయిర్ ఎలా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, సాయిల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ న్యాచురల్ రిసోర్స్. ఇట్ సపోర్ట్స్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో సాయిల్ లేయరే కదా, పైన లేయరే కదా మనకి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సపోర్ట్. ప్లాంట్స్ గ్రో అవ్వాలన్నా, animals move అవ్వాలన్నా, so indirectly we are dependent on plants. Plants grow on soil, so directly or indirectly we are dependent on soil. We can use soil for different purposes in our daily life. So ఈ soil ని మనము మన డైలీ లైఫ్ లో చాలా వాటికి ఉపయోగిస్తాం కదా. It is used in construction work, in industries, in growing plants, many things. Almost all things in our surroundings directly or indirectly depend on soil. Now, the soil supports all plants, animals, and microorganisms. So just now we have discussed the soil supports all the plants. They have to grow on some substrate. So plants grow on soil, animals move on soil, microorganisms also grow in the soil. Okay. Now, one more point. Soil is a good habitat. So, habitat, what do you mean by habitat? Habitat. So, habitat means living place for an organisms. So, soil is a good habitat. Just now we have told that plants grow on soil, animals also move on soil, and microorganisms also grow on soil. And also many small animals like insects. Okay. All these worms and all are live inside or on the soil. So soil is a good habitat for many organisms. We depend on it for agricultural and construction purposes. So soil paina manam agriculture cheskuntam. Also soil is used in the preparation of concrete and many construction purposes it is used, and for making utensils also. So clay soil ante bankamatti untadi kada, దాంతో మనం యుటెన్సిల్స్ అంటే గిన్నెలు అవన్నీ తయారు చేసుకుంటాం, కడాయి, గిన్నె ఇవన్నీ. అండ్ ఆల్సో టు మేక్ టాయ్స్, సమ్ మెనీ అదర్ యూజెస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ ఆఫ్ సాయిల్. నౌ one point is there, making pots by using soil is called pottery. So you know pottery, on a pottery wheel they make pots by rotating the pottery wheel. So using the soil only, clay soil they use. Okay, some sand they use and they make the pots. These pots we use in summer, no? This now summer is coming on. This is an ancient creative occupation. During Harappan civilization, different varieties of designer pots and clay utensils were used. Pottery is a cottage industry in our country. Cottage industry. Potters make pots by using clay soil and the pottery wheel. So pottery wheel మీద అన్ని చూడండి ఎంత డిజైనరీ
డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంతా. ఇది జగ్ లాగా, కుండలాగా, స్పూన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, పూజ ఇవన్నీ అంటాం కదా, ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తారు. Now here look, so now if we want to know the properties of the soil, what we have to look into? See, shape of the particle. When you take some soil and look at it, what is the shape of the particles in the soil? What is the color of the soil? How it feels, means is it soft or a rough, coarse, like that. Smell. If humus is more, smell will be different. Humus is not, the smell will be different. And if some minerals are present, smell will be different, like that. So smell also, we know what type of soil it is, how it looks under the microscope, what are the organisms present in the soil, in that particular soil, whatever sample you take, the remains of organisms. So what type of organism present there and what type of waste material they give out, like that. Type of soil, moisture content. So soil also has moisture content, so water in it. So how much water moisture content is there? Next property, water retention. You know what is water retention? Water retention means it is retaining the water. Like clay soil means soft soil, it retains more water. And sand, which is coarse in structure, so it will not retain water. That is the water retention capacity. And one more thing is percolation rate. Percolation rate means water is going through it. So sand has high percolation rate because water flows through it easily. And if you take clay soil, water does not flow through it easily. So percolation rate is high for sand, like that. Okay, now acidic nature or alkaline nature. Okay, that also we'll know. All these properties we have. If you take a sand sample, any soil sample from your garden, from your school garden, or from the roadside, or from the park, like that, you have to test all these properties of the soil. Then you know the what type of soil it is. Okay. Now, so how to test what type of soil it is? First, we have to take 20 grams of some soil, some amount of soil you take. Take about 20 to 25 grams of soil from your soil sample. First, what you have to do? First, you have to collect the soil from different sources. Just now I told, no? Collect the soil from your house garden and your school garden, roadside, park, okay? And from, if you are near any water body like pond, river, like that, you can collect soil from there also. Okay, some different soil types you collect. Then you have to test that properties of these soil samples. So what you have to do, from each sample, soil sample, you have to take 20 grams or 25 grams of soil first. Then remove all the pebbles, chinna raallu unte, grass and other organic matter, ivanni unte teeseyali. Now add water to the soil drop by drop, kneading the soil while doing so. So ఏదైతే సాయిల్ శాంపుల్ తీసుకున్నారో వేస్ట్ అంటే పెబుల్స్, గ్రాస్ అవన్నీ తీసేస్తారు కదా, ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ దాన్ని నీడ్ చేయాలి. నీడ్ అంటే ఏంటి, మామూలుగా ఒక బాల్ టైప్ చేయాలన్నమాట. మనం చపాతీ పిండి నీడ్ ఎట్లా చేస్తాం అట్లా అనమాట. Pour enough water so you can make small balls of soil. సో వాటర్ పోస్తూ ఉంటూ బాల్స్ చేయగలుగుతారా, బాల్స్ లాగా చేయడానికి ట్రై చేయాలి. వితౌట్ ద సాయిల్ స్టిక్కింగ్ టు యువర్ పామ్స్. మేక్ ఏ బాల్ చేయగలిగితే మళ్ళీ బాల్ని ఏం చేయాలి, రోల్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఒక ఫస్ట్ బాల్ చేయాలి, దాని తర్వాత దాన్ని రోల్ చేసుకుంటూ ఒక రాడ్ లాగా చేయాలన్నమాట. అంటే లాంగ్గా చేయాలి, రాడ్ లాగా. ఓకే, సో ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అది ఎలాంటి సాయిల్ మనం ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇది గుర్తుందా మీకు, ఈ ఫ్లో చార్ట్ 7th క్లాస్లోది? ఓకే, సో దీన్ని ఒకసారి చూద్దాము. ఫస్ట్ మీరు తీసుకున్న సాయిల్ శాంపుల్, యూ హ్యావ్ టు రోల్ ఇన్ టు ద బాల్. సీ, ఫాలో ద కర్సర్ హియర్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద కర్సర్.
it is easy to roll into a ball. మీరు తీసుకున్న శాంపుల్ చాలా ఈజీగా బాల్ రోల్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా అని చూడాలి. ఒకవేళ నో అంటే మీరు ఈజీగా రోల్ చేయలేకపోతే, ఓకే, రోల్ చేయలేకపోతే అది సాయిల్, శాండ్ అన్నమాట. ఆ సాయిల్ ఏంటి? శాండ్. ఆ శాండ్ కాబట్టి ఒక పార్టికల్కి ఒక పార్టికల్ అంటుకోదు కాబట్టి అది దాంతో బాల్ లాగా కూడా చేయలేమన్నమాట. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఇట్ ఈస్ శాండ్. సో ఇలాంటివి మనకి క్వశ్చన్స్ లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ద సాయిల్ శాంపుల్ విత్ విచ్ వీ కెనాట్ మేక్ ఏ రోల్ ఇంటూ బాల్ మీన్స్ అది శాండ్. ఆప్షన్స్ లో శాండ్ మనం పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ మనము బాల్స్ లాగా చేసుకోగలుగుతున్నాం అనుకోండి, ఓకే, సో ఇలాగా చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోగలుగుతాం. దిస్ సాయిల్ మే బి శాండీ సాయిల్ కావచ్చు, శాండీ లోమ్ సాయిల్ కావచ్చు, లైట్ లోమ్ కావచ్చు, హెవీ లోమ్ కావచ్చు, ఆర్ లైట్ క్లే ఆర్ క్లే. సో ఇలాగా ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ అయినా కావచ్చు. దాని ముందు ఇంకా కొంచెం తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇలా రోల్ చేసిన బాల్ లాగా రోల్ చేసిన సాయిల్ ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి? వేళ్ళతో ఇలా పొడవుగా రాడ్ లాగా చేయాలి, సిలిండర్ లాగా. ట్రై టు రోల్ ద బాల్ ఇంటూ సిలిండర్ అప్ టు 15 centimeters strong. సో అలా సిలిండర్ లాగా చేసేందుకు వస్తుందా రావట్లేదా చూద్దాం. ఎస్, ఒకవేళ చేయడానికి వస్తుంది అని అనుకున్నాం అనుకోండి, ఓకే, ఇట్ కెన్ బి బ్రేక్. అంటే ఇది చేయడానికి వస్తుంది కానీ అది విరిగిపోతుంది కొంచెం, ఓకే. బట్ వెన్ ఐ ట్రై టు మేక్ ద సిలిండర్ ఇట్ కెన్ బ్రేక్. ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్. We can make the cylinder, but it is somewhat breaking. So that type of soil is called as light loam soil. సిలిండర్ చేయడానికి వస్తుంది మనకు మంచిగా, అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి. చూడండి, ఆ సిలిండర్ని మనము ఇట్ బ్రేక్స్ ఆన్ బెండింగ్. సిలిండర్ చేశారు కానీ బెండ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? బ్రేక్ అయింది. అలాంటిదైతే దాన్ని లోమ్ సాయిల్ అని అంటారు. చేసినప్పుడు వీఆర్ గెట్టింగ్ ద రింగ్, ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ క్రాక్డ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a light clay. We are able to make a nice ring out of it. Then it is clay. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ మీద మనకి ఈజీగా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి వస్తుంది. సో చూడండి ఇక్కడ, వెన్ టేక్ ఏ బాల్ శాంపుల్, then soil sample, take soil sample, then try to make a ball. If you are unable to make a ball, it is sands. If you are able to make ball from it, it is loam soil or clay soil. Again, make a cylinder out of the ball. If you are able to make cylinder but it is breaking, then it is light loam. And if you are able to make cylinder, then again you see for type of soil, make a cylinder and bend it. If it is breaking, it is loam. If you can bend it easily, it is called heavy loam. If you are able to make a ring but it is breaking, cracked, then it is light clay. And if ring is very nicely formed, it is clay. So from this flow chart, questions may come. Note down this, okay. Next. Now, if the proportion of the larger sized particles is more, we call the soil sandy. So sand, indaka manam ball kuda cheyalekpoyinam kada, sand antunnam kada, dantlo particles chala peddaga untayi, large sized particles untayi. If the proportion of fine particles is more, అందులో ఉండే పార్టికల్స్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. మీరు ఒకవేళ చూసి ఉంటే కనుక శాండ్ని ఇంకా క్లేని అర్థమవుతుంది ఈజీ. If the proportion of fine particles is more, the soil is clay. So clay soil లో ఎలా ఉంటుంది? పార్టికల్స్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. If large and fine particles are present in equal proportions, large particles ఉన్నాయి, fine particles ఉన్నాయి. So it is called as the loam soil. Next property మనం టెస్ట్ చేసేది మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ది సాయిల్. మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ అంటే సాయిల్లో సమ్ వాటర్ విల్ బి దేర్. ఎంత ఉంది అని కనుక్కోవడాన్ని
మనం knowing about the moisture content of the soil అని అంటాం. For this what we have to do, take some soil, grind it, దాన్ని కొంచెం చిన్నగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒక చేసుకున్న తర్వాత ఆ గ్రైండ్ చేసిన దాంట్లో నుంచి 100 grams ఆఫ్ సాయిల్ తీసుకోవాలి. ఆ 100 grams ఆఫ్ సాయిల్ని ఒక న్యూస్ పేపర్ పైన స్ప్రెడ్ చేసి డ్రై చేయడానికి పెట్టాలి ఒక 2 hours ఇన్ ద సన్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ పెట్టే మనం 100 grams తీసుకున్నాం కదా, వెయిట్ చేసాము. తర్వాత డ్రై చేస్తాను న్యూస్ పేపర్ మీద పెట్టి డ్రై చేసాము. కొంచెం 2 hours తర్వాత డ్రై అయిపోతుంది కదా, అప్పుడు ఆ సాయిల్ని మళ్ళీ మెజర్ చేయాలి. ఓకే, సో 100 grams ఫస్ట్ ఉండింది విత్ మాయిశ్చర్, డ్రై అయిపోయినాక ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద మాయిశ్చర్ పర్సెంట్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సాయిల్. 100 grams ఆఫ్ సాయిల్ కి ఎన్ని గ్రామ్స్ మనకి మాయిశ్చర్ ఉంది అన్నది అర్థమైపోతుంది. సమ్ 98 grams వచ్చింది అనుకోండి వెయిట్, తర్వాత 2% ఆఫ్ సాయిల్ ఈస్ దేర్ అని మనం చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ పర్కొలేషన్ రేట్ కనుక్కోవడం. సో మనం ఇక్కడ సాయిల్ పార్టికల్స్, సైజ్ ఆఫ్ ది సాయిల్ పార్టికల్స్ తోటి చూసాము, మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఆఫ్ సాయిల్ చూసాము, పర్కొలేషన్ రేట్ ఆఫ్ ది సాయిల్. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, పర్కొలేషన్ రేట్ అంటే ఇట్ అలౌస్ ద వాటర్ టు గో త్రూ ఇట్, దాంట్లో నుంచి వాటర్ పోసినప్పుడు ఈజీగా పోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఒక బీకర్ తీసుకోవాలి, ఒక ఫన్నెల్ తీసుకొని దాంట్లో టిష్యూ పేపర్ కానీ ఏదైనా ఫిల్టర్ పేపర్ కానీ పెట్టాలి. దాంట్లో సాయిల్ని తీసుకోవాలి, సేమ్ 100 grams సాయిల్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ప్రతి సాయిల్ శాంపిల్ తోని టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. మీరు ఒక 4 types ఆఫ్ సాయిల్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి, ఆర్ 5 types ఆఫ్ సాయిల్. సో ప్రతి సాయిల్ టైప్ నుంచి మనం ఇది టెస్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఫిల్టర్ పేపర్ తీసుకున్నారు కదా, ఫిల్టర్ పేపర్లో 100 grams ఆఫ్ సాయిల్ వేయాలి. సాయిల్ శాంపిల్ వేసి మీద నుంచి వాటర్ తీసుకొని అలా వాటర్ని వేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, ఒకటేసారి వాటర్ మొత్తం పోయకూడదు, కొంచెం 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 వాటర్ పోయాలి. సో వాటర్ కొంచెం వేసినప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది అన్నది మీరు చూసుకోవాలి. అంటే మనం వేస్తున్నప్పుడు అది వాటర్ కొంచెం టైం అయిన తర్వాత ఆ వాటర్ కిందికి వస్తుంటుంది. సో ఎంత టైం పట్టింది ఆ వాటర్ కిందికి రావడానికి అన్నది మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. శాండ్ అనుకోండి, మీరు పోస్తూ ఉంటేనే వెంటనే అది వాటర్ అనేది కిందికి వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే పర్కులేషన్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది. సో క్లే సాయిల్ తీసుకున్నది అనుకోండి, వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అది వాటర్ ఉంచుకుంటుంది దాని దగ్గర, అది ఎక్కువగా కిందికి వెళ్ళనివ్వదు అనమాట. సో పర్కులేషన్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది దానికి. సో శాండీ సాయిల్కి పర్కులేషన్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, క్లే సాయిల్కి పర్కులేషన్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో టైం కిందికి పాస్ అవడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది క్లే సాయిల్కి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసింది, విచ్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ రిటైన్స్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు, క్లే సాయిల్ రిటైన్స్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ which type of soil took least time to pass down the water. So which soil takes the least time, ఇంత తక్కువ టైం వెంటనే పాస్ అయిపోతుంది కిందికి అని అంటే అది sandy soil. Which type of soil took maximum time to pass down the water, ఎక్కువ టైం ఏది తీసుకుంది వాటర్ ని కిందికి పాస్ చేయడానికి, క్లే సాయిల్. Which type of soil retains least amount of water, ఏది సాయిల్ చాలా తక్కువ వాటర్ని తన దగ్గర ఉంచుకుంది అంటే శాండీ సాయిల్, ఎందుకంటే వాటర్ అంతా కిందికి పంపించేస్తుంది కదా, పర్కులేషన్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది కదా దానికి. ఓకే, సో ఓకే, వాటర్ పాసింగ్ డౌన్ త్రూ ద సాయిల్ పార్టికల్స్ ఈస్ కాల్డ్ పర్కులేషన్. సో పర్కులేషన్, ఈ ప్రాపర్టీ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సో మీకు అర్థమైంది కదా, వాట్ ఈస్ పర్కులేషన్ మీన్స్ వాటర్ పాసింగ్ డౌన్ త్రూ ద సాయిల్ పార్టికల్స్ ఈస్ కాల్డ్ పర్కులేషన్. Why does sand soil not retain water for a longer time? ఎందుకు రీటైన్ చేయదు మరి, దాని పర్కులేషన్ రేట్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది శాండ్ సాయిల్కి అని అంటే, ఇప్పుడు శాండ్ సాయిల్ పార్టికల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనుకున్నాం మనము, దే ఆర్ లార్జర్ పార్టికల్స్. ఓకే, సో వాటర్ దే కెనాట్ అడ్హెస్ వాటర్ ఫర్ లాంగ్ టైం, మచ్ వాటర్. సో అడేషన్ రేట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది, అంటే వాటర్ని పట్టి ఉంచే కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట.
వాటి మధ్యలో స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, లార్జ్ పార్టికల్స్ కాబట్టి. సో స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, వాటర్ ఈజీగా కిందికి జారిపోతుంది. క్లే సాయిల్లో చాలా థిన్ ఫైన్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి స్పేస్ తక్కువ ఉంటుంది వాటి మధ్యలో. సో వాటర్ ఈజీగా కిందికి జారదనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వై శాండ్ సాయిల్ కెనాట్ రిటైన్ వాటర్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. సో పర్కలేషన్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పర్కలేషన్ రేట్ అండ్ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ? పర్కలేషన్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది. పర్కలేషన్ రేటు ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ఓకే అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, పర్కలేషన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటే వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఈస్ లెస్. If percolation rate is less, then water holding capacity is more. Now, what other proper soil has? Soil contains minerals. Most of the minerals found in the soil are salts of sodium, calcium, magnesium, and potassium chlorides, sulfates, and carbonates. ఓకే, ఇవన్నీ మినరల్స్ సాయిల్లో ఉంటాయి, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఇవి కొన్ని మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. హైలీ అసిడిక్ సాయిల్ రిటార్డ్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ బై ఎఫెక్టింగ్ ద ఎఫిషియన్సీ విత్ విచ్ ద ప్లాంట్ అబ్జార్బ్స్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. సో అసిడిక్ సాయిల్ ఉందనుకోండి, అసిడిక్ సాయిల్ ఎప్పుడైతుంది, ఎక్కువగా మనం ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు, ఎక్కువగా ఇన్సెక్టిసైడ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ సాయిల్ అంతా ఆ కెమికల్స్ తోటి అసిడిక్ అయిపోతుంది అనమాట. అలాంటి సాయిల్లో ఏమవుతుంది, ప్లాంట్ గ్రోత్ విల్ నాట్ బి గుడ్. ఎందుకంటే ఆ అసిడిక్ సాయిల్ నుంచి ప్లాంట్స్ న్యూట్రియంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం అనేది కష్టం అవుతుంది అనమాట. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అసిడిక్ సాయిల్ ఉంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు సాయిల్ లేయర్స్ లాగా ఉంటుంది కదా, భూమి అంతా ఒక లేయర్స్ లాగా ఉంటుంది కదా. సో వీటిని అన్నిటినీ హారిజన్స్ ఆఫ్ సాయిల్ అని అంటామన్నమాట. Soil is made up of distinct horizontal layers. These layers are called horizons. So, mana earth layers laga untadi kada, soil mottham layers la, aa layers anniki manam horizons antam. So first vachesi meeru easy ga understand avvadaniki first diagram chudandi, ఇది చూడండి. సో ఇక్కడ మన ఎర్త్ ఇట్లా ఉంటుంది, మనం తోకుంటూ పోతే ఇలా లేయర్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి మన భూమిని తోకుంటూ పోతే. సో పైన ఉన్న లేయర్ ఓ హారిజాన్, దాని కింద ఉన్న లేయర్ ఏ హారిజాన్, దాని కింద ఉన్న లేయర్ ఈ హారిజాన్, దాని కింద ఉన్నది బి హారిజాన్, సి హారిజాన్, ఆర్ హారిజాన్. ఓకే, ఇవి అన్నమాట. అంటే అర్థం మనం తోకుంటూ పోతే ఈ లేయర్స్ అన్ని కూడా మనకు కొంచెం కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో మనం ఇప్పుడు హారిజన్స్ అన్నిటి గురించి నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఓ హారిజన్, ఇది టాప్ లేయర్, ఆర్గానిక్ లేయర్. సో ఆర్గానిక్ లేయర్ ఎందుకు అవుతుంది ఇది, ఎందుకంటే హ్యూమస్ ఉంటుంది, అంటే రిమైన్స్ ఆఫ్ ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, అంటే యానిమల్స్ అవన్నీ కూడా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ వదులుతాయి కదా, అవి ఉంటాయి. లీవ్స్ అన్ని పడి లిటర్, అంటే లిటర్ అంటే లీవ్స్ ఎండిపోయినాయి పడిపోతాయి కదా, అలాంటివి. ఇవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, సో అందుకని అదంతా ఆర్గానిక్ లేయర్ అంటాం అనమాట. సో ఓ హారిజన్ లో ఎక్కువగా ఇవే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏ హారిజన్, ఇక ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఓ హారిజన్. సో ఇక్కడ అన్ని ఏముంటాయి, ఓ హారిజన్స్ సర్ఫేస్ లిటర్. సో ఈ లేయర్ లో అంతా ఏముంటాయి, మంచిగా డీకంపోజ్డ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్, వేస్ట్ మెటీరియల్, లీవ్స్ లిటర్ అవన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసేది ఏ హారిజన్. ఏ హారిజన్ లో ఏముంటాయి చూడండి, ద లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టాప్ సాయిల్. సో ఏ హారిజన్ ఏమంటారు, టాప్ సాయిల్. సో ఇక్కడ వీటిలలో ఈ లెసన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. వాట్ హారిజన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టాప్ సాయిల్, విచ్ హారిజన్ కంటైన్స్ మోర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అన్నమాట. Okay, A horizon, the layer is called as the topsoil. It is found below the O horizon and above the E horizon. Seeds germinate and plant roots grow in this dark colored area. So ఇది ఎక్కువగా ఏ కలర్ లో ఉంటుంది, డార్క్ కలర్ ఏరియా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ మినరల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ హ్యూమస్ మిక్స్డ్ విత్ మినరల్ పార్టికల్స్. సో మినరల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువగా అది డార్క్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడనే కదా ఎక్కువగా ప్లాంట్స్ అవన్నీ కూడా పెరిగేటివి, రూట్స్ ఉండేటివి, అది ఏ హారిజన్. నెక్స్ట్ ఈ హారిజన్ చూడండి,
ఏ హారిజన్ డార్క్ కలర్ లో ఉంది, ఈ హారిజన్ వచ్చేసి లైట్ కలర్ లో ఇచ్చారు కదా. దీన్ని లీచింగ్ లేయర్ అని కూడా అంటాం. లీచింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు వాటర్ రెయిన్ పడుతుంది కదా. సో రెయిన్ పడినప్పుడు ఎక్కువగా రెయిన్ పడింది, సో వాటర్ ఇక్కడ నుంచి డ్రిప్ అవుతూ పోతుంది కిందికి, ఇలా డ్రిప్ అవుతూ కిందికి వెళ్ళిపోతుంది రెయిన్ ఫాల్ పడినది వాటర్ అంతా కూడా. సో అలా వచ్చినప్పుడు మినరల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఎక్కువగా వాటర్ చేరి మెల్లంగా ఆ ఇక్కడ ఉన్న మినరల్స్ తో పాటు వాటర్ కిందికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఏం మినరల్స్ ఇంకా ఉండవు, ఎక్కువగా లాస్ అవుతాయి మినరల్స్. సో అందుకని ఇది ఇట్లా లైట్ కలర్గా అయిపోయింది. ఓకే, అలా మినరల్ లాస్ రెయిన్ఫాల్ వల్ల, వాటర్ వల్ల మినరల్ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని లీచింగ్ అంటారు. ఏమంటారు? లీచింగ్. చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఎల్యూవియేషన్ అంటే లీచింగ్, దాన్నే లీచింగ్ అంటాము. లేయర్ ఈజ్ లైట్ ఇన్ కలర్, దిస్ లేయర్ ఈజ్ బినీత్ ద ఏ హారిజన్ అండ్ అబౌవ్ ద బి హారిజన్. ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మోస్ట్లీ ఆఫ్ శాండ్ అండ్ సిల్ట్. సో అందులో ఎక్కువగా శాండ్ ఇంకా సిల్ట్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట, అంటే సన్నది అవి. ఓకే, హ్యావింగ్ లాస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మినరల్స్ అండ్ క్లే యాజ్ వాటర్ డ్రిప్స్ త్రూ ద సాయిల్. సో ఇక్కడ క్లే మెటీరియల్, మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ అవుతాయి ఈ లేయర్లో. దీన్ని లీచింగ్ లేయర్ అని అంటారు, లేదా ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ డ్యూ టు ఎలివియేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ దానికి ఆర్గానిక్ లేయర్, సెకండ్ దానికి ఏ హారిజన్ కి టాప్ లేయర్, ఈ హారిజన్ కి లీచింగ్ లేయర్, ఈ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. బి హారిజన్ కి సబ్ సాయిల్, దీని ఏమంటాం? సబ్ సాయిల్ లేయర్ అంటారు. ఇట్ కంటైన్స్ క్లే అండ్ మినరల్ డిపాజిట్స్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ బి హారిజన్ సబ్ సాయిల్ లేయర్ కి ఈ లీచింగ్ వల్ల మినరల్స్ అన్ని కిందికి జారి ఈ లేయర్కి వచ్చేసాయి అనమాట. సో ఈ లేయర్ లో ఎక్కువగా మినరల్స్ ఉంటాయి. మినరల్ డిపాజిట్స్ లైక్ ఐరన్, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్స్ అండ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ that it receives from layers about it when mineralized water drips from the soil above. ఓకే, సో ఏమైంది ఇక్కడ, బి హారిజన్ ని సబ్ సాయిల్ అంటున్నాం కదా. ఇక్కడ మినరల్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువగా వచ్చేస్తాయి, డిపాజిట్ అయిపోతాయి. వర్షం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న అన్ని లేయర్స్ లలో ఉన్న మినరల్స్ అన్ని కూడా వచ్చి ఇక్కడ డిపాజిట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ లేయర్ ఇస్ ద సీ హారిజన్. ఏంటది? సీ, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిగోలిత్. సో ఈ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వాటి ఆల్సో కాల్డ్ పేర్లు. ఓకే, రిగోలిత్, ద లేయర్ beneath the B horizon and above the R horizon. It consists of slightly broken up bedrock. సో అంటే ఏమైతుంది ఇక్కడ, ఈ సి హారిజన్ లో పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉంటాయి, కానీ కొంచెం బ్రోకెన్ అప్ ఉంటాయి అన్నమాట. Plant roots do not penetrate into this layer. Very little organic material is found in this layer. సో అక్కడ సి హారిజన్ లో అక్కడ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ప్లాంట్ రూట్స్ కూడా అక్కడ వరకు వెళ్ళవన్నమాట. నెక్స్ట్ ఆర్ హారిజన్, ది అన్వెదర్డ్ రాక్. అన్వెదర్డ్ అంటే ఆ రాక్, పెద్ద పెద్ద రాక్స్ అలానే ఉంటాయి, విరిగిపోయి ఉండవు. సి హారిజన్ లో రాక్స్ బ్రేక్ అయి ఉంటాయి కదా, డ్యూ టు ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ క్రస్ట్ కావచ్చు, ఏదైనా రెయిన్ వాటర్ కావచ్చు అట్లా. సో ఇక్కడ బ్రేక్ అయి ఉంటాయి సి హారిజన్ లో రాక్ మెటీరియల్. ఆర్ హారిజన్స్ రాక్ మెటీరియల్ ఈజ్ బ్రేక్ అయి ఉండవు, అన్వెదర్డ్ రాక్ ఉంటుంది అనమాట. ఆల్ ది అదర్ లేయర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ హారిజన్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్. దీస్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సాయిల్ ప్రొఫైల్ అంటాం. దీన్నే మనం సాయిల్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఏరియా ఇలా ఉంది అని చెప్తాం అనమాట. ఓకే, జస్ట్ సి, ఓ హారిజన్ అంటే ఏంటి, సర్ఫేస్ లిటర్, ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏ హారిజన్ అంటే టాప్ సాయిల్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ హారిజన్ అంటే లీచింగ్ లేయర్, బి హారిజన్ సబ్ సాయిల్, సి హారిజన్ లిగోలిత్, ఆర్ హారిజన్ అంటే బెడ్ రాక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇందులో నుంచి ఈజీగా క్వశ్చన్ రావచ్చు. నెక్స్ట్, హౌ ఈజ్ సాయిల్ ఫార్మ్డ్. సాయిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద పెద్ద పెద్ద రాక్స్ అవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, డ్యూ టు ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద వాటర్, ఎయిర్, రెయిన్, టెంపరేచర్, ఇవన్నీ ఏమవుతుంది, ఈ మ్యాటర్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కూడా ఉండడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంది అంటే అవన్నీ రాక్స్ పెద్ద పెద్దవి వెదరింగ్ అవుతుంది. వెదరింగ్ అంటే విరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట.
అలా కొన్ని some years and years, after thousands of years, that rocks only will form into the soil. Okay. These days, farmers test the soil in the field using soil technologies in order to grow suitable crops in the field. So, farmers ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు క్రాప్స్ ఎక్కడైతే గ్రో చేయాలనుకుంటారో ఫీల్డ్ లో నుంచి సాయిల్ ని టెస్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్. అది ఎలా ఉంది, ఒకవేళ అసిడిక్ ఉంటే దాన్ని అల్కలైన్ చేసేటట్టుగా ఏమైనా వేస్తారు, అల్కలైన్ ఉంటే దాన్ని నార్మలైజ్ చేయడానికి ఏమైనా చేస్తారు. ఓకే, ఇంకా టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ని బట్టి విచ్ క్రాప్ విల్ గ్రో బెటర్ అన్నది తెలుసుకొని అప్పుడు దాంట్లో ఆ క్రాప్ గ్రో చేస్తారు. వాళ్ళే కాదు, engineers also test the soil profile before constructing multi-storied building, bridges and dams. సో multi-storied building అంటే చాలా కిందికి తవ్వుతారు బేస్మెంట్. అలాగే అది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి కదా, మల్టీ-స్టోరీడ్ అంటే ఎక్కువ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి, ఎక్కువ ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్ ఉండాలని టెస్ట్ చేస్తారు. అలాగే బ్రిడ్జెస్ కట్టేటప్పుడు, డ్యామ్స్ కట్టేటప్పుడు, ఇవన్నీ అప్పుడు కూడా ఇంజనీర్స్ సాయిల్ ప్రొఫైల్ ని టెస్ట్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఇందాక చూసాం కదా, మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని ఇచ్చారు చూడండి. ఇది దొండపాడు విలేజ్ ఆఫ్ మేలచెర్చు మండల్, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ లో బ్లాక్ సాయిల్. ఓకే, ఇది బ్లాక్ సాయిల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? బ్లాక్ సాయిల్ వీ కెన్ మేక్ బాల్ బై యూజింగ్ దిస్ సాయిల్. వీ కెన్ మేక్ క్రాక్డ్ రింగ్ ఓన్లీ. క్రాక్డ్ రింగ్ చేయగలుగుతున్నారు ఈ సాయిల్ తో, అంటే అదేంటి? లైట్ క్లే సాయిల్ అని అర్థం అనమాట. సో ఇలా, సో ఇట్ ఈస్ ఎ లైట్ క్లే సాయిల్. సో ఫార్మర్స్ గ్రో కాటన్ అండ్ మిర్చి. సో ఇలాంటి సాయిల్ లో ఎక్కువగా అక్కడ ఏం పండిస్తున్నారు? కాటన్ ఇంకా మిర్చి. ఇక్కడ నుంచే ఈ గ్రౌండ్ నుంచి వాళ్ళకి లైమ్ స్టోన్ కూడా వస్తుంది అనమాట. ఈ స్టోన్ ని ఈ లైమ్ స్టోన్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్పసెస్ కి యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంకో టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ చూద్దాం. ఇది ఎక్కడ? పడక్కల్ ఆఫ్ తాళకొండపల్లి మండల్, మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? వీ కెన్ మేక్ ఏ బాల్ బై యూజింగ్ దిస్ సాయిల్ బట్ వీ కెనాట్ మేక్ ఎ రింగ్ బై దిస్ సాయిల్. సో బాల్ మాత్రమే చేయగలుగుతున్నారు, సో ఎందుకంటే అది ఎక్కువగా శాండ్ ఉంది దాంట్లో అని. ఓకే, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ లో ఏం పండిస్తున్నారు? గ్రౌండ్ నట్, క్యాస్టర్. క్యాస్టర్ అంటే ఆమ్దం. ఓకే, కాటన్ కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ లో వేస్తున్నారు అనమాట. ఇది రెడ్ శాండ్ సాయిల్. నెక్స్ట్ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ చూడండి. దంతగుంట్ల ఆఫ్ కనుమొల్లు మండల్ ఇన్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ఇది బ్లాక్ సాయిల్. చూడండి సాయిల్స్ లో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది పిక్చర్. వీ కెన్ మేక్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ బై యూజింగ్ దిస్ సాయిల్. ఇట్ ఈస్ స్టిక్కీ ఇన్ నేచర్. సో దీన్ని బ్లాక్ సాయిల్ అంటున్నాం. అది స్టిక్కీ ఇన్ నేచర్, ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ షేప్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ క్లే సాయిల్ అనమాట. దిస్ సాయిల్ రిటైన్స్ వాటర్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. వాటర్ ఎక్కువగా అది తనలో ఎక్కువసేపు రిటైన్ చేయగలుగుతుంది, అది క్లే సాయిల్. ఫార్మర్స్ గ్రో కాటన్, షుగర్ కేన్ అండ్ ప్యాడీ. ప్యాడీకి చూడండి వాటర్ ఎక్కువ కావాలని తెలుసుకున్నాం కదా, సో ఇది వాటర్ని ఎక్కువ రిటైన్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇది కొంచెం వాటర్ లాస్ అనేది తక్కువ అవుతుంది. ఇలాంటిదే నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా ఉంది అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఈ సాయిల్ చూడండి. కనల ఆఫ్ సంజమల్ల మండల్ ఇన్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇలాంటి సాయిల్ ఉంటుంది. వీ కెన్ మేక్ క్రాక్డ్ రింగ్స్. క్రాక్డ్ రింగ్స్ అంటే ఇదేంటి? లైట్ క్లే. సో మా సాయిల్ కంటైన్స్ శాండ్ ఆల్సో, కొంచెం శాండ్ కూడా ఉంది. వి గ్రో జవార్, బెంగాల్ గ్రామ్ అండ్ ప్యాడీ. సో ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ లో ఎక్కువగా ఏం పండుతున్నాయి? జవార్, బెంగాల్ గ్రామ్ అండ్ ప్యాడీ. నెక్స్ట్ రామాపురం ఆఫ్ వేటపాలెం మండల్ ఇన్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్. ఇక్కడ వీ కెనాట్ ఈవెన్ మేక్ ఎ బాల్ బై యూజింగ్ దిస్ సాయిల్. బాల్ కూడా చేయలేకపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ శాండీ సాయిల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ. అక్కడ శాండీ సాయిల్ కాబట్టి వాటర్ ఉంచుకోదు, కాబట్టి ఇలాంటి సాయిల్లో ప్యాడీ అస్సలు గ్రో చేయలేము. ప్యాడీకి ఎక్కువ వాటర్ కావాలి కదా. సో ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తున్నారు? అక్వాకల్చర్ ని చేస్తున్నారు. అక్వాకల్చర్ అంటే ఏంటి? గ్రోయింగ్ ఫిషెస్, ప్రాన్స్ అట్లాంటివి. అంతేకాకుండా ప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి ఫార్మర్స్ గ్రో జాస్మిన్, కనకాంబరం ఫ్లవర్స్ అలాంటివి. ఓకే, సో అక్కడ వరకు టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జస్ట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చుకుంటే ఏ సాయిల్లో ఎక్కువ ఏం పెరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్నిటికొని.
క్లే సాయిల్ హ్యావ్ హై కెపాసిటీ టు రిటైన్ వాటర్. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, క్లే సాయిల్ కి హై కెపాసిటీ రిటైన్ వాటర్ ఉంటుంది. సో షుగర్ కేన్ అండ్ ప్యాడీ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్. ప్యాడీ ఇక్కడ చూడండి, రిటెన్షన్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే, వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే ప్యాడీ ఈజ్ గ్రోన్. షుగర్ కేన్ కూడా వాటర్ ఎక్కువ కావాలి. రెడ్ సాయిల్ రిటైన్స్ లెస్ సాయిల్. రెడ్ సాయిల్ అయితేనేమో, క్లే సాయిల్ అయితేనేమో ఈ వాటర్ ఎక్కువ నీడ్ అయ్యే ప్లాంట్ ని పెంచవచ్చు. రెడ్ సాయిల్ అయితే రిటైన్స్ లెస్ సాయిల్. అది రెడ్ సాయిల్ ఏం చేస్తుంది, వాటర్ ఎక్కువసేపు పెట్టుకోదు. సో అక్కడ ఏం చేస్తారు, పల్సెస్, ఆయిల్ సీడ్స్, ఓకే, ఏవైనా ప్యాడీ వెరైటీస్ ఒకవేళ లెస్ వాటర్ అవసరం అయితే అలాంటి వాటర్ని, అలాంటి ప్యాడీ వెరైటీని పెంచుతారు అనమాట. ఇక్కడ ఒక చిన్న పార్ట్ ఇచ్చారు చూడండి. వై ఫార్మర్స్ డంప్ క్యాటిల్ డంగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో ఫీల్డ్ మామూలుగా ఈల్డ్ వచ్చినప్పుడు కోసేస్తారు కదా, అది కోసిన తర్వాత ఖాళీగా ఉంటుంది కదా ఫీల్డ్, అప్పుడు క్యాటిల్ డంగ్ అంతా వేసేస్తారు అందులో. ఎందుకు వేస్తారు క్యాటిల్ డంగ్ ని? బికాస్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వెన్ దే పొలం దున్నుతారు కదా, ప్లౌ, వెన్ దే ప్లౌ ద సాయిల్ with along with this dried cattle dung, the fertility of the soil increases. Soil fertility increase అవుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు క్రాప్ మంచిగా పెరుగుతుంది. సో అందుకనే క్యాటిల్ డంగ్ అని ఫార్మర్స్ ఫీల్డ్ లో వేసిస్తారు అనమాట. ఓకే, సో సాయిల్ టైప్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము, ఏ సాయిల్ లో ఏ క్రాప్స్ బాగా పెరుగుతాయి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ సాయిల్ కన్జర్వేషన్. సో సాయిల్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనము సాయిల్ ఫర్టిలిటీ అంటున్నాం కదా, అంటే సాయిల్ ఫర్టిలిటీని మనము మెయింటైన్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు రెయిన్ఫాల్ వచ్చింది, సో టాప్ లేయర్ అంతా కొట్టుకుపోతుంది, ఆర్గానిక్ లేయర్ అంతా కొట్టుకుపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ ఇన్ఫర్టైల్ సాయిల్. అలాంటి సాయిల్స్ లో క్రాప్స్ ఎక్కువగా పెరగవు అనమాట. సో సాయిల్ కన్జర్వేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇలా హెవీ రెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు టాప్ లేయర్స్ ఆఫ్ సాయిల్ ఆర్ carried away. This is called as a soil erosion. ఈ వర్డ్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి, సాయిల్ ఇరోజన్ అంటే హెవీ రెయిన్స్ అప్పుడు కానీ, హెవీ విండ్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఏమవుతుంది, టాప్ లేయర్ అంటే హ్యూమస్, ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ఎక్కువ ఉన్న లేయర్ కొట్టుకుపోతుంది. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఇట్ ఇస్ ద సాయిల్, ఏదైతే ప్లాంట్స్ గ్రో అవ్వడానికి ఉన్న మంచి లేయర్ ఉందో అది కొట్టుకుపోతుంది. కాబట్టి ప్లాంట్స్ పెరగవు, క్రాప్స్ పెరగవు, ప్లాంట్స్ కూడా పెరగవు. సో ఇది ఏమంటారంటే సాయిల్ ఇరోజన్ అని అంటాం అనమాట. సో సాయిల్ ఇరోజన్ స్టాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? అవర్ ఫార్మర్స్ గ్రో బిగ్ ట్రీస్ అరౌండ్ ద ఫీల్డ్స్ టు స్టాప్ విండ్స్. సో ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు, ఈ ఫీల్డ్స్ వాళ్ళ పొలాల చుట్టూ ఇలాగా వాళ్ళ పొలాలలో ఉన్న మట్టి అట్లా కొట్టుకోకుండా పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ ని ఫీల్డ్స్ చుట్టూతో పాతుతారు అనమాట, అంటే గ్రో చేస్తారు. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఆ బిగ్ ట్రీస్ రూట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సాయిల్ ని బాగా పట్టి ఉంచుతాయి. అప్పుడు ఆ సాయిల్ అంతా ఈజీగా కొట్టుకుపోదు అనమాట. ఆ ల్యాండ్ ని ఎప్పుడు వేకెంట్ పెట్టారు, అంటే ఖాళీగా ఉంచారు. ఏదైనా ఒకవేళ క్రాప్ వేయకపోతే అక్కడ గ్రాస్ అయినా గ్రో చేస్తారు. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఆ రూట్స్ సాయిల్ ని పట్టి ఉంచుతాయి. గాలి వచ్చినా, రెయిన్ఫాల్ వచ్చినా ఎక్కువగా ఆ సాయిల్ అనేది కొట్టుకుపోదు అనమాట. సో ఈ సాయిల్ ని, ఈ గ్రాస్ ని తర్వాత మళ్ళీ యూజ్ చేసుకుంటాం కదా. ఓకే, సో జనరలీ ఫార్మర్స్ కల్టివేట్ పల్సెస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీట్. ఇక్కడ ఇంకొక వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఉంది, ఇది చూడండి, రొటేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అంటే క్రాప్ రొటేషన్ అని అంటున్నాం అనమాట. ఇందాక మనము సాయిల్ కన్సర్వేషన్ గురించి, సాయిల్ ఫర్టిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో సాయిల్ ఫర్టిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే వన్ మోర్ మెథడ్ ఏంటంటే రొటేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్. అంటే పల్సెస్, జనరలీ ఫార్మర్స్ కల్టివేట్ పల్సెస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్యాడీ. ప్యాడీ పెంచారు, ఆ పొలం అంతా కట్ చేశారు, ఈల్డ్ వచ్చింది, కట్ చేసేసారు. నెక్స్ట్ ఏం పెంచాలి, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ప్యాడీ పెంచారు అనుకోండి, ఆ సాయిల్ లో ఉండే న్యూట్రియంట్స్ ఆ క్రాప్ కి సరిపడా ఉండవు అనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, పల్సెస్ ని పెంచుతారు, అంటే పప్పు ధాన్యాలు పెంచుతారు అనమాట. అప్పుడు పప్పులను పెంచితే ఏమవుతుంది, ఆ సాయిల్ లో ఇలాంటి అంటే చిక్కుడు అలాంటివి పెంచుతారు. అప్పుడు పెంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బఠానీ అలాంటివి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అవి ఏం చేస్తాయంటే అలాంటి ప్లాంట్స్ లో ఉండే రూట్స్ కి ఉండే
రైజోబియం బ్యాక్టీరియా నైట్రోజన్ ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఇది ఆల్రెడీ 8th లో మీరు నేర్చుకున్నారు. సో రైజోబియం బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది, అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ ని సాయిల్ లోకి ఫిక్స్ చేస్తుంది. అంటే సాయిల్ లో నైట్రోజన్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది. సాయిల్ బికమ్స్ ఫర్టైల్. సో అందుకని ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు, కంటిన్యూస్ గా ప్యాడీ వేయకుండా ఇన్ బిట్వీన్ పల్సెస్ ఆల్సో దే విల్ గ్రో. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రాప్ రొటేషన్. This crop rotation increases soil fertility and productivity. సో ఇలాగా మనం సాయిల్ కన్జర్వేషన్ లో ఇలాంటి పాయింట్స్ మాట్లాడతాము. ఇవన్నీ కూడా సాయిల్ కన్జర్వేషన్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ద సాయిల్ లెసన్. నౌ వి షల్ గో టు ద అనదర్ లెసన్, దట్ ఈస్ ఫారెస్ట్. ఫారెస్ట్ అవర్ లైఫ్. ఇది కూడా సాయిల్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెసన్ 7th క్లాస్ లో ఈ లెసన్ ఉంది కదా, దీని గురించి కూడా మనం చూద్దాం. ఇది ఇక్కడ ఆర్కాడ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది కదా. ఆర్కాడ్ అంటే ఏంటి, సేమ్ టైప్స్ ఆఫ్, ఇప్పుడు మ్యాంగో తోట అంటాం కదా, మామిడి తోట అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీస్ ని మొత్తం పెంచితే దాన్ని ఆర్కాడ్ అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫారెస్ట్ ల గురించి చూద్దాము. Forests have been cut down at a very fast rate in the past 100 years. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఫారెస్ట్ 100 ఈ కొంచెం కాలంలో ఈ 100 ఇంత ఈ 50, 60, 70 ఇయర్స్లలో ఫారెస్ట్ చాలా కొట్టేసింది. ఎందుకు, బికాస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. సో ఇండస్ట్రీస్ పెంచడానికి, ఆర్కాడ్స్ పెంచడానికి, ఇంకా టింబర్ కోసము, ఇంకా ఎకనామిక్ నీడ్స్, క్రాప్ ల్యాండ్స్ కోసం, అగ్రికల్చర్ కోసము, ఇంకా మనకి రెసిడెన్షియల్ ఉండడానికి, ఇవన్నిటికి డిఫరెంట్ రీజన్స్ తోటి ఫారెస్ట్ లను చాలా కట్ చేసేసింది అనమాట. ఏమేమి రీజన్స్ అవి, ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడానికి, ఆర్కాడ్స్ పెంచడానికి, టింబర్ కోసం అంటే చెక్క కోసం, ట్రీస్ కట్ చేసి టింబర్ తీసుకుంటారు కదా కలపని, దానికోసము, ఇంకా కొన్ని ఎకనామిక్ నీడ్స్ అంటే వాటి నుంచి వచ్చే ఫ్రూట్స్ అవన్నిటికి, తర్వాత క్రాప్ ల్యాండ్స్ అగ్రికల్చర్ కోసము, తర్వాత రెసిడెన్షియల్ మనం ఉండడానికైనా కూడా. ఓకే, ఇలాగా ఫారెస్ట్ ని చాలా చాలా కట్ చేసేసారనమాట. అప్పుడు కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫారెస్ట్ ద న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ అట్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ లాస్ట్ వెన్ ఫారెస్ట్ ఆర్ కట్ డౌన్. సో అక్కడ ఇప్పుడు ఒక్క ట్రీ, పెద్ద ట్రీ కట్ చేసేస్తేనే ఆ ట్రీ మీద ఉండే ఇన్సెక్ట్స్ కావచ్చు, యానిమల్స్ లైక్ స్క్విరిల్, మంకీ, ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా. సో వామ్స్ కావచ్చు, స్నేక్స్ కావచ్చు, యాంట్స్ కావచ్చు, ఇవన్నిటికీ ఉండే ప్లేస్ పోయినట్టే కదా. సో వాటి హ్యాబిటాట్ పోయినట్టే కదా ఒక ట్రీ కట్ చేస్తేనే. అలాంటిది ఒక ఫారెస్ట్ కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, చాలా యానిమల్స్ యొక్క హ్యాబిటాట్ అన్నది మనం తీసేసిన వాళ్ళం అవుతాం. సో సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం డిసపియర్. ఎలా డిసపియర్ అయితే, అవి హ్యాబిటాట్ వాటి ఉండడానికి ప్లేస్ లేక చనిపోతాయి, లేదా అక్కడ నుంచి వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళిపోతాయి. There are forest only 19.3 of the geographical area of our country now. So మన కంట్రీ ఏరియాతో పోలిస్తే ఫారెస్ట్ ఒక 19% కి రెడ్యూస్ అయిపోయినాయి. అవి 19.3% ఉన్నాయి ఇప్పుడు కంట్రీలో. A forest is a community of trees, shrubs, herbs and other plants and organisms that cover a large area using carbon dioxide, water, soil, nutrients, etc. So ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి, అక్కడ ఓన్లీ పెద్ద ట్రీస్ ఉండడం, లేదా చిన్న ట్రీస్, క్రాప్స్ లాగా చిన్న ట్రీ అట్లాంటివి కాదు. అందులో ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి, కమ్యూనిటీ, ట్రీస్ ఉంటాయి, shrubs ఉంటాయి, herbs ఉంటాయి, ఇంకా మెనీ అదర్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్. Forests take up large amount of carbon dioxide and some other harmful particles and gases keep the air clean. So గాలిలో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బ్యాలెన్స్ చేసేది ప్లాంట్స్ కదా. సో ఏం చేస్తారు, ఫారెస్ట్ అంటే ఇక్కడ ట్రీస్, పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ అన్నీ అంటే గాలిలో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని దే డూ ద ఫోటోసింథసిస్, దెన్ దే గివ్ అవుట్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ ఆల్సో సమ్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఆల్సో దే విల్ టేక్, దేర్ బై దే కీప్ ద ఎయిర్ క్లీన్. సో అందుకని మనం ఏమంటాము, ఫారెస్ట్ అని దే సర్వ్ యాజ్ లంగ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఎర్త్. సో మన లంగ్స్ ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయో ఎర్త్ కి ఫారెస్ట్ కూడా లంగ్స్ లాగా పనిచేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఫారెస్ట్ ఆర్ రెన్యూవబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. సో ఈ వర్డ్ మీకు తెలుసా, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే తెలుసు కదా, సాయిల్, ఎయిర్, వాటర్, సన్లైట్, ఓకే, ఇవన్నీ కోల్,
పెట్రోల్, ఇవన్నీ కూడా మనం న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటాం. కానీ రెన్యూవబుల్ అంటే ఎంత వాడినా కానీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ అవి వచ్చేటి దాన్ని రెన్యూవబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎయిర్ ఉంది, మనం ఎంత ఎయిర్ వాడినా మళ్ళీ ఎయిర్ అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది. సోలార్ ఎనర్జీ ఉంది, ఎంత వాడినా మళ్ళీ సోలార్ ఎనర్జీ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఇవన్నీ రెన్యూవబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్నమాట. అలాగే ఫారెస్ట్ కూడా రెన్యూవబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. అంటే మనం కట్ చేస్తున్నాం, ఇంకా కొత్త ట్రీస్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి కదా. కానీ ద స్పీడ్ విత్ విచ్ వీఆర్ డిఫారెస్టేషన్ ఇస్ డన్, అంటే ఎంత స్పీడ్ లో మనం ఫారెస్ట్ కట్ చేస్తామో అంత స్పీడ్ లో ఫారెస్ట్ పెరగలేవు కదా. సో అందుకని ఏమంటారు, రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్ గా ఉన్న ఫారెస్ట్ నాన్ రెన్యూవబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అయిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అంత ఫాస్ట్ గా మనం ఫారెస్ట్ ని కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ టింబర్, ఫ్యూయల్ వుడ్, కేన్. సో ఫారెస్ట్ నుంచి మనకి ఏమేమి వస్తాయి, టింబర్, ఫ్యూయల్ వుడ్ అంటే వంట చేయడానికి కాలవడానికి యూజ్ చేస్తారు కదా దాన్ని, కేన్, రెజిన్స్, లాక్, ఆయిల్స్, ఫ్రూట్స్, నట్స్, ఫైర్వుడ్, ఫాడర్ ఫర్ యానిమల్స్. ఫాడర్ ఫర్ యానిమల్స్ అంటే యానిమల్స్ కి తిండి, హనీ, ఇవన్నీ ఇంకా చాలా చాలా ఫారెస్ట్ నుంచి మనకి వస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, forests also have wild varieties of cultivable crops and medicinal plants. సో ఫారెస్ట్ లలో మంచి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అక్కడ చాలా రకాల మెడిసిన్స్ తయారు చేస్తారు. ఇంకా కొన్ని క్రాప్స్ వైల్డ్ వెరైటీస్ అంటే అవి మొత్తం ఇట్లా క్లైమేట్ ని తట్టుకొని పెరిగేటట్టుగా ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఇఫ్ ఎఫెక్టెడ్ బై డిజీజ్ ద హోల్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఈజ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్. మనం క్రాప్ పెంచుతున్నాం, ఒకటే టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ పెంచుతాం, ఒకటే టైప్ ఆఫ్ స్పీషీస్ పెంచుతాం. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఒక్కదానికి డిజీజ్ వస్తే మొత్తం క్రాప్ అంతగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. కానీ ఫారెస్ట్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కదానికి డిజీజ్ వచ్చినా వేరే వాటికి అంత ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవ్వదు అనమాట. దే ప్రొవైడ్ హ్యాబిటాట్ టు వైల్డ్ లైఫ్. సో వైల్డ్ లైఫ్, లయన్, టైగర్ ఇలాంటి వైల్డ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి కూడా హ్యాబిటాట్ ఫారెస్టే. అవి నార్మల్ గా మనకు ఉన్న డొమెస్టిక్ ఏరియాలలో ఉండవు కదా అవి. ఫారెస్ట్ హెల్ప్ టు కంట్రోల్ సాయిల్ ఎరోజన్. ఇందాక సాయిల్ ఎరోజన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా. టాప్ లేయర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవే డ్యూ టు ఎయిర్, విండ్, ఓకే, ఎయిర్ అండ్ వాటర్, ఇలాగా టాప్ లేయర్ కొట్టుకుపోయేదాన్ని సాయిల్ ఎరోజన్ అంటారు. దే హెల్ప్ ఇన్ కాజింగ్ రెయిన్. సో ఫారెస్ట్ ఇట్లా రెయిన్ పడడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. బికాస్ దే మేక్ ద క్లైమేట్ కూల్. దే రిలీజ్ photosynthesis అయినప్పుడు దే టేక్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్, వాటర్, మాయిశ్చర్. గాలిలో మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకుంటాయి, అంటే కొంచెం హీట్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, క్లౌడ్స్ అబౌవ్ ఇట్ విల్ కూల్ అండ్ ఫార్మ్ రెయిన్. అలాగా రెయిన్స్ కాజ్ చేస్తాయి అనమాట. దే కీప్ ద సరౌండింగ్ కూల్. సో ఇలాగా ఫారెస్ట్ లో ఉన్న కొన్ని యూజెస్ మాత్రమే ఇక్కడ చెప్పాను, ఇంకా చాలా చాలా యూజెస్ ఉంటాయి ఫారెస్ట్ వల్ల. నౌ డైవర్సిటీ ఇన్ ఫారెస్ట్. ఫారెస్ట్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి, అక్కడ ఉన్న యానిమల్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఒక పర్టికులర్ ఫారెస్ట్ లో కొన్ని యానిమల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, అట్లా కొంచెం డైవర్సిటీ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, కింద టేబుల్ చూడండి. ఫారెస్ట్ ఏరియా, యానిమల్స్ దట్ లివ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్. సో ఒక్కొక్క ఫారెస్ట్ ఏరియాలో అక్కడ ఉండే యానిమల్స్ ఏంటివి, టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఏంటివి చూడండి. ఏటూరి నాగారం, భూపాలపల్లి డిస్ట్రిక్ట్. సో ఇవన్నీ తెలంగాణలో ఉన్న ఫారెస్ట్ అన్నమాట, మన స్టేట్ లో ఉన్నవి. ఇక్కడ ఎక్కువగా ఏం యానిమల్స్ ఉన్నాయి, టైగర్, చింకార, యాంటలోప్, స్లాత్ బియర్. ప్లాంట్స్ ఏమున్నాయి, టీక్, సాల్, టామరిన్, ఆమ్లా, నీమ్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి. భద్రాద్రి ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఫారెస్ట్ లో ఏం యానిమల్స్ ఉన్నాయి, టైగర్స్, ప్యాంథర్, హైనా, డీర్. మరి ట్రీస్ ఏమున్నాయి, టామరిన్, ఆమ్లా, నీమ్, క్యాసియా అంటే తంగేడు, టీక్, రోజు ఇలాంటివి. మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న ఫారెస్ట్లలో ఏమున్నాయి, టైగర్స్, డీర్స్, చింపాంజీస్, పైథాన్, బబూన్, స్నేక్స్ ఎసెట్రా, ఫాక్స్ ఇవన్నీ. సో ట్రీస్ ఏమున్నాయి, టామరిన్, ఆమ్లా, నీమ్, తంగేడు, బ్యాంబూ ఇలాంటివి. ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో చూడండి ఏమున్నాయి ఎక్కువగా, ఇక్కడ ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ వేరే దగ్గర ఇవ్వలేదు. ఎలిఫెంట్స్, టైగర్స్, మంకీస్. ట్రీస్ ఏమున్నాయి, టామరిన్, ఆమ్లా, నీమ్, తంగేడు, అడొక్కి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫారెస్ట్ నుంచే దొరుకుతున్నాయి అన్నమాట.
సో ఒక్కొక్క ఫారెస్ట్ లో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డైవర్స్ యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ రెండు పిక్చర్స్లలో మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈక్వటోరియల్ రీజన్ లో పెరిగే ఫారెస్ట్లు ఎలా ఉన్నాయి, కోల్డ్ ఏరియాస్ లో పెరిగే ఫారెస్ట్లు ఎలా ఉన్నాయి, ఇక్కడ జస్ట్ ఒక పిక్చర్ చూపించారు. ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ లో కొంతమంది అంటే కొద్దిగా ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లలో ఉండే వాళ్ళు కొంతమంది ట్రైబ్స్ అంటాం వాళ్ళని, వాళ్ళు ఉంటారు, ట్రైబల్ పీపుల్ అంటాము. సో వాళ్ళ గురించి కూడా కొంతమంది గురించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ఆ ట్రైబల్ పీపుల్ లైక్ చెంచూస్, ఆదివాసీస్, వీళ్ళు ఫారెస్ట్లని అక్కడ ఉండి ఫారెస్ట్లని హార్మ్ చేస్తున్నారా అని అనుకుంటే అట్లా కాదు. దే నెవర్ కట్ గ్రీన్ ట్రీస్ ఫర్ ఫ్యూయల్ వుడ్. సో వాళ్ళు వాళ్ళ యూస్ కోసం అంటే వంట వండడానికి వాటి కోసము ఎప్పుడు గ్రీన్ ట్రీస్ ని కట్ చేయరు. వాళ్ళు నిజానికి ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ ని ఇష్టపడతారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే కలెక్ట్ ఓన్లీ డ్రై వుడ్. దే ఆల్సో హంట్ ఓన్లీ స్మాల్ యానిమల్స్ లైక్ మానిటర్ లిజర్డ్ అండ్ రాబిట్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్. సో వాళ్ళు టైగర్స్ ని చంపడము, ఎలిఫెంట్స్ ని చంపడం అట్లాంటివి చేయరు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ ఫుడ్ కోసం చాలా చిన్న యానిమల్స్ ని మాత్రమే చంపుతారు అనమాట. ఓకే, తర్వాత ట్యూబర్స్ అంటే ఇట్లా దుంపలు అంటాం కదా, వీటిని కూడా తీసుకొని తింటారు అనమాట. ఆ దుంపలు కూడా కట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు, కొద్ది పార్ట్ ఉంచేస్తారు, మొత్తం ఇలా పీకేయకుండా దాంట్లో కొద్ది పార్ట్ ఉంచేస్తే ఏమవుతుంది, అది మళ్ళీ ప్లాంట్ లాగా పెరుగుతుంది అనమాట. సో అట్లా వాళ్ళు ఎప్పుడు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫారెస్ట్ గురించి చాలా పట్టించుకుంటారు అన్నమాట. దీస్ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ ఫోర్స్డ్ టు లీవ్ దేర్ ఫారెస్ట్ డ్వెల్లింగ్ అండ్ స్టార్ట్ అదర్ ప్రొఫెషన్స్. సో ఇలాంటి వాళ్ళని సంహౌ వాళ్ళని ఇక్కడ ఈ సివిలైజేషన్ లో కలపాలని చెప్పేసి ఆ ఫారెస్ట్ లో నుంచి వాళ్ళని ఫోర్స్ గా లీవ్ చేసి వేరే ప్రొఫెషన్స్ వెళ్ళే విధంగా చేస్తున్నారు. Adivasis are the only people living in the company of tigers and wild animals. If they withdraw from the core areas, their rich knowledge of wild animals, medicinal plants, and tree species will vanish. So, while some generations నుంచి అట్లాగా ఫారెస్ట్ లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి వైల్డ్ యానిమల్స్ మీద, మెడిసినల్ అక్కడ దొరికే మెడిసినల్ ప్లాంట్ మీద, ట్రీ స్పీషీస్ పైన వాళ్ళకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో వెన్ దే ఆర్ డ్రాన్ అవుట్ సైడ్ ద ఫారెస్ట్, సో ఆ నాలెడ్జ్ మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిపోతుంది కదా. సో ఇక్కడ చెంచూస్ గురించి ఇచ్చారు చూడండి. నాయుడు చెరువు తండ is a small village near Pampinenipalli in the dense Nallamalla forest of Prakasam districts. These village is surrounded by highest hill ranges of Andhra Pradesh and there are thick forests as well as several wild animals. సో ఇక్కడ ఈ నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ ఇక్కడ చెంచూస్ ఉంటారు. పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ విలేజ్ బిలాంగ్ టు చెంచు ట్రైబ్. These people are found in other villages and districts of other state as well. A Chenchu walks through the forest for nearly 30 kilometers every day and has thorough knowledge of forest. So, while forest lo different work kosam, వాళ్ళ వర్క్ కోసం కలెక్టింగ్ ఫుడ్ కావచ్చు, ఫోడర్ కావచ్చు, ఏదైనా దానికోసం వాళ్ళు 30 kilometers దాకా వాక్ చేస్తారు. సో దే హ్యావ్ రిచ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్లాంట్స్, animals living there and birds. Students, knowledge of forest is flora, fauna and birds within the radius of around 15 kilometers. They collect various food products like soap nuts. So చాలా soap nuts అంటే కుంకుడుగాయలు ఉంటాయి కదా, అవి కలెక్ట్ చేస్తారు, హనీ, టామరిండ్, బ్యాంబూ ఎసెట్రా అండ్ సెల్ దెమ్ ఇన్ ద సంత. సో ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు ఫారెస్ట్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి వీకెండ్స్ లోనూ అట్లాగా సంత అవుతుంది కదా, అంటే అన్ని పెట్టి అమ్ముతారు వాళ్ళు ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్, మిగతా అన్ని వేరే డిఫరెంట్, దాన్ని సంత అంటారు. అక్కడ అమ్ముతే అందరూ వచ్చి అక్కడ కొనుక్కుంటారు అనమాట. సో దే ఆల్సో కలెక్ట్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ ఫర్ విచ్ దే ఆర్ వెల్ నోన్ త్రూఅవుట్ ది స్టేట్. సో మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కూడా అక్కడ నుంచి మెడిసిన్స్, డిఫరెంట్ డిసీజెస్ కి ఏ మెడిసిన్స్ యూజ్ అయితే వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి అవి కూడా కలెక్ట్ చేసి అమ్ముతుంటారు అన్నమాట. దానికి వాళ్ళు ఫేమస్ చెంచూస్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక చిన్న పేపర్ క్లిప్పింగ్ ఇక్కడ పెట్టారు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఏనుగుల బీభత్సవం అని ఉంది అక్కడ. అంటే ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద విలేజ్. సో వెన్ దే కమ్ ఇన్ టు ద విలేజ్, పీపుల్ గెట్ ఫ్రైటెండ్ అండ్ ఎలిఫెంట్స్ ఆల్సో డూ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఆల్సో మే కిల్ పీపుల్ ఆల్సో. సో ఎందుకు అలా జరుగుతుంది మనం నిజంగా ఆలోచిస్తే, అది ఎలిఫెంట్స్ తప్ప ఏంటి? సో బికాస్ మ్యాన్ ఈస్ డిస్ట్రాయింగ్ దేర్ న్యాచురల్ హ్యాబిట్.
అవి ఉండే ప్లేస్ ని మనం డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం, అంటే ఫారెస్ట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం. సో బికాస్ దేర్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్, దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద విలేజెస్, దే ఆర్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ ప్లేసెస్ అండ్ దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద విలేజెస్. సో దీని గురించి ఆలోచించాలి అని చెప్తున్నాను. ఓకే, సో స్టెప్ టువర్డ్స్ కన్జర్వేషన్. సో మనం ఎట్లా సాయిల్ కన్జర్వేషన్, వాటర్ కన్జర్వేషన్ అనే ఆ లెసన్స్ లో నేర్చుకున్నాము, అలాగే ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో కొండమల్లి పుడి వన సంరక్షణ సమితి is located at the foothills of Anantagiri forest along the శృంగవరపు కోట. It is an area inhabited by Koya tribe. సో అక్కడ కోయా ట్రైబ్ ఉంటారు, ఇది చూడండి వాళ్ళని, are known for getting into the forest area and cutting down trees to grow crops. These people, along with forest officials, has now made great efforts to save forest by planting bamboo and other plants like karaka, rosewood, nallamadi, tamarind, usiri, jaffra. So వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఫుడ్ కోసం క్రాప్స్ గ్రో చేయడానికి ఫారెస్ట్ ఏరియాని కట్ చేసేస్తున్నారు. సో అఫీషియల్స్, వన సంరక్షణ సమితి వాళ్ళందరూ వెళ్ళి వాళ్ళతో వర్క్ చేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫారెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఏం చేస్తున్నారు, ఫారెస్ట్ ని రీజ్యువనేట్ చేస్తున్నారు అనమాట, మళ్ళీ ఫారెస్ట్ ని సేవ్ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఫారెస్ట్ ని పెంచుతున్నారు అనమాట. సో ఎలాంటి ట్రీస్ పెంచుతున్నారు వాళ్ళు, కరక, రోజ్వుడ్, నల్లమాడి, టామరెండ్, శ్రీ, జాఫ్రా ఇవన్నీ పెంచుతున్నారు అనమాట. దే ఆల్సో టుక్ స్టెప్స్ టు కన్జర్వ్ సాయిల్ మాయిశ్చర్ బై మేకింగ్ బండ్స్ అలాంగ్ ది ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ది ప్లాంటేషన్ ఏరియా. సో ఇది మనం అగ్రికల్చర్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ లో కూడా నేర్చుకున్నాం. ఏంటది, సాయిల్ వాటర్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ పెంచడానికి ఏం చేస్తారు, బండ్స్ అంటే ఇట్లా గట్టుల్లాగా కూడా కడతారు అనమాట, పర్కులేషన్ పిట్స్ అవన్నీ అంటాం కదా, అవన్నీ కడతారు. డిగ్గింగ్ ట్రెంచెస్. దే సీ టు ఎట్ దట్ no one harms trees in their area. Thus forests are that way degrading started growing once again. So వీళ్ళు వన సంరక్షణ సమితి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న ట్రైబ్స్ కోయా వాళ్ళతో కలిసి ఫారెస్ట్ ని సేవ్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఏమైంది, డిగ్రేడ్ అవుతున్న ఫారెస్ట్ మంచిగా ఇప్పుడు పెరుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నాను అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ చూడండి, రైట్ సైడ్ ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది, చెట్టుని పట్టుకుంది, ఎందుకు అలా గట్టిగా ఎందుకు పట్టుకుని, చెట్టుని కొట్టేయద్దు అని చెప్తుంది అనమాట. సో దీన్ని మనం చిప్కో మూమెంట్ అని అంటాం కదా. ఇక్కడ చూడండి, in 1730 AD, about 350 Bishnois led by Amrita Devi sacrificed their lives to protect sacred green Kejari trees by hugging them when a king wanted to cut those trees. Later, this was led to Chipko movement in the history. So, అక్కడ ఏమైంది, ఆ కింగ్ ఆ చెట్లని కట్ చేసేద్దాము అని అనుకున్నాడు, కేజరీ ట్రీస్ ని. సో అక్కడ అమృతాదేవి ఏం చేసింది, అక్కడ ఉన్న అమృతాదేవి బిష్నాయిస్ ని కూడా మోటివేట్ చేసి ఇవి కట్ చేయొద్దు అని చెప్పి రాజుకి చెప్పడానికి ఏం చేసిండ్రు వాళ్ళు, డైరెక్ట్ ఎదిరియలేరు కదా వాళ్ళు. సో ఏం చేసిండ్రు వాళ్ళు, ట్రీస్ ని హక్ చేసి అటనే పెట్టుకున్నారు అనమాట, అంటే కట్ చేయొద్దని. ట్రీస్ కట్ చేసేది అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళని చంపాలి అన్నట్టు వాళ్ళు అట్లా చేసిండ్రు. అప్పుడు ఏం చేసిండ్రు, రాజు వెనక్కి వచ్చేసి ఇంకా ఆ ట్రీస్ ని కట్ చేయలేదు. సో దీన్ని చిప్కో మూమెంట్ అంటారు హిస్టరీలో. సో ఇది ఇంకా సుందర్లాల్ బహుగుణ కూడా ఇక్కడ ఇలాంటి మూమెంట్ చేసిండు అనమాట, ఆయన కూడా చిప్కో మూమెంట్ చేసిండు, సుందర్లాల్ బహుగుణ. ఓకే, సో తర్వాత in our state efforts have been made by communities along with the government officials to grow trees in areas allotted near village towns as social forestry. ఇక్కడ ఇంకో వర్డ్ వచ్చింది చూడండి, సోషల్ ఫారెస్ట్రీ. అంటే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కానీ అక్కడ ఉన్న ఏరియా పీపుల్ కానీ టౌన్స్ లో సిటీస్లలో లోపల కావచ్చు, దాని బార్డర్స్ లో కావచ్చు, అందరు కలిసి ఫారెస్ట్ ని పెంచడం అనేది సోషల్ ఫారెస్ట్రీ అంటారు అనమాట. ఓకే, అలాగా పీపుల్ ఎఫర్ట్ చేసి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ రివైవ్ అంటే మళ్ళీ మంచిగా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ పెంచి ఫారెస్ట్ ఏరియా పెరిగేటట్టుగా చూస్తున్నారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వెల్ నోన్ యాజ్ కార్తీక వనం. దీన్ని సోషల్ ఫారెస్ట్ ని కార్తీక వనం అని కూడా అంటాం. సో అలాగా ఫారెస్ట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కూడా జరగాలన్నమాట ఇది. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద లెసన్ చిల్డ్రన్, దిస్ ఫారెస్ట్ ఆల్సో. సో మీరు క్వశ్చన్స్ తయారు చేసుకోండి దీని మీద, లేదా గూగుల్ ఫామ్స్ లో క్వశ్చన్స్ పెట్టినవన్నీ కూడా ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. థ్యాంక్ యూ.
Thank you, children. Bye. Sir, hello. Yes, ma'am. Closing the meeting. Ah, ah.